कि मतलब होवे ते नूर मुहम्मद ना होवे ते नूरा, मतलब होवे ते नूर मुहम्मद ना होवे ते नूरा। कोई किसे दा यार न बेली जद कम हो जावे पूरा। अस्सलाम वालेकुम वीडियो, की हाल है? ठीक ठाक हो? मैं थोड़ा वीर साकब महर यूट्यूब चैनल साझा पंजाब देखदियां अखां सुनदे कन्नां नूं साकब महर दा सलाम पहुंचे। सियाणे कहंदे ने कि 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ। अज 100 गल्लां दी इक्को ही गल ते मेरे लहिंदे पंजाब वाले ते चढ़दे पंजाब वाले वीर इह गल ते गौर करन कि अज 100 गल्लां दी ना इक्को ही गल करांगा कि जिहड़ा बंदा कहंदा ना कि यार मैं बाहर मेहनत मजदूरियां करके या फैक्ट्रियां मिलों के अंदर काम करके लोगों की निगरानी दे विच काम करके अक गया वां, यार कोई ज़िंदगी का मज़ा नहीं है, तो मैं कोई अपना कारोबार अपना काम शुरू करा। उहदे वास्ते यार 3-4 चीज़ां जड़ियां ना बहुत ज़रूरी है। सब तो पहला उहदे कोल अगर इन्ना पैसा इन्ना है कि वह अपना कारोबार कर सकदा ना, तो उन्होंने 3 किस्म के बंदे जिहड़े आ ना उन्हां दे नाल उन्होंने याराना छड्डना पैना, फिर जाके वह कामयाब हो सकदा। अगर उन 3 बंदियां दे नाल याराना रखदा तो वह भावें करोड़ां दा कारोबार करके बह जाए ना, तो वह कामयाब नहीं हो सकदा। उन्हां 3 किस्म के जिहड़े बंदे मैं तुहानूं दसणे आ ना, उन्होंने उन्होंने जिंदगी च पैरां ते खलोण जोगा नहीं होण देना, कि पैरां ते ना हो जाए किते। सब तो पहला तो मुनाफक बंदे दे नाल याराना छड्ड दिओ, कामयाब हो जाओगे। क्योंकि जिहड़ा मुनाफक बंदा होएगा ना, जदों भी कोई तुसीं कोई कारोबार शुरू करोगे ना, उहदे नाल जे कोई मशवरा करना पिया तुहानूं, उहदे नाल जे कोई सलाह करनी पई तुहानूं, ते उन्हें तुहानूं मशवरा जे देना भी है ना, तो उन्हें तुहानूं अंडरग्राउंड जिहा रख के देना वा। उन्हें तुहानूं साफ गल क्लीयर नहीं दसनी है कि इदां नहीं इदां कर ला यार, नहीं। क्योंकि जिहड़ा दुश्मन तुहाडा होएगा ना, दुश्मन दा तुहानूं पता होना कि यार इह सामने आउणा वा इन्हें मेरे, ते इन्हें मेरे ते हथियार नाल भी मेरे ते जुबान नाल भी वार कर सकदा, ते तुसीं दुश्मन वास्ते हर वक्त तैयार वा, जवाब देण वास्ते भी या उहदे कोलों बचण वास्ते भी। ते जिहड़ा होना मुनाफक वो ते तुहाडे विच वा, वो तुहाडे अंदर वड़िया, उन्हें तुहानूं ये नहीं महसूस होण देना कि मैं तुहाडा नुकसान चाहुंदा वा या मैं फायदा। तुहानूं उन्हें यही साबित करना भी मैं तेरे नाल ही हाँ, मैं तेरा फायदा ही करदा वां, तेरा फायदा सोचदा, तेरा भला ही सोचदा। लेकिन अंडरग्राउंड उन्हें मुनाफकत रखनी है, उन्हें तुहानूं कामयाब हुंदा वेख के रह नहीं सकदा, उन्हें स्वाह हो जाना वा सड़ के कि यार ये बंदा काम कर लैन लगा। एक बंदा हो गया, इस मुनाफक दा याराना तुहानूं छड्डना पैना। दूसरा बंदा जिहड़ा कि मतलब परस्त होएगा, जिहड़ा कि सिर्फ अपने मतलब तक अपनी हद तक सोचेगा, ना कि तुहानूं कोई नफ़ा नहीं दे सकदा, ना तुहानूं कोई अच्छी सलाह दे सकदा, ना कोई अच्छा मशवरा दे सकदा। उन्हें अपने हद तक सोचना ये जिहड़ा काम कर रहा इहदे विच मैनूं की फायदा होएगा, अगर मैं इहदे नाल चलदा वां तो इहदे विच मैनूं फायदा की होऊगा, मैनूं कोई फायदा होएगा तो मैं इहदे नाल तुरांगा। वो इत्थों तक मतलब परस्त होएगा। और किसी ने आख्या है ना, वो मतलब परस्त जिहड़ा होएगा ना, तुहाडे नाल जदों उहनूं मतलब होएगा तुहानूं वो मैं कहना अल्लाह पाक माफ़ करे, वो अब्बू जी कहण तक भी जाएगा। ठीक हो गया। तो जदों उहदा मतलब पूरा हो जाएगा ना, फिर जे किसी ने कहा ना कि मतलब होवे ते नूर मुहम्मद ना होवे ते नूरा, मतलब होवे ते नूर मुहम्मद ना होवे ते नूरा। कोई किसे दा यार न बेली जद कम हो जावे पूरा। वो जिहड़ा बंदा होएगा ना मतलब परस्त, वो अपना मतलब पूरा करेगा तो परां हो जाएगा, तुहाडा साथ नहीं देवेगा कभी भी। इस वास्ते जदों भी कोई कारोबार शुरू करना है, मतलब परस्त बंदे दी भी याराना तुहानूं छड्डना पैना, फिर जाके पैरां ते खलोवोगे, वरना नहीं। तीसरा बंदा जिहड़ा कि आवारा ज़हन दा होएगा, आवारा होएगा, ना आप खुद कामकार करदा होएगा, ना तुहानूं करन देगा।
ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਖਰਚਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਤ ਔਰ ਅਵਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਰਾਨਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਖਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮਾਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਸਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਭਾਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਮ ਹੌਸਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਹੌਸਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ, ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤੇ ਜੈਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਦਾ ਸੀ ਰੋਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ਼ਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਡਰੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ,
ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਡਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਸਾਲ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਔਖਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਸੌਖਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਪਰਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਤਰਫ ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਫੇਰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਬਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਨਾਫਕ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬਾ ਉਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਨਾਫਕ ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰਾਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੁਨਾਫਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਤਲਬ ਪਰਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਆਵਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 4 ਆਨੇ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਲ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਵੇਚੋ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਖਾਇਆ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਮੰਨੇ ਲਵੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਮੰਨੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਰੋਜ਼ੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਡਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰਨ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਡਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਡਏ।